कि राम राज 'ਚ ਇਹ ਹੋਊਗਾ कि एक बंदे रौं दिते जाएंगे गड्डी ते जोगी उन्होंने जाके पुछ भी नहीं लैणगे, मैनेज करन लग जाएंगे, परिवारां ते दबाव पाउणगे, लीडरां ते दबाव पाउणगे। ये राम राज आ। हर एक देशवासी रोया होएगा उन्हां मावां दे वैण देख के, पर लीडरां नूं शर्म नहीं आउंदी। असल 'च सत्ता दी जिहड़ी शह आ, जो सत्ता दी शह हुंदी है ना किसी नूं, वो दिमाग खराब कर दिंदी है। कहंदे आ बाकी सारे नशे उतर जाते हैं, जिहड़ा सत्ता दा नशा ना वो दिमाग तो उतरदा नहीं। ये सत्ता दा नशा, वो सत्ता दे नशे ने बेनकाब किया उस लीडर के मुंडे नूं। ट्रेन हादसे तो बाद लाल बहादुर शास्त्री वर्गे लोग अस्तीफा दे दिंदे सी अपने मंत्री पद तों। ये दौर वो आ गया कि पोलीटिकल बंदियां ने बिजनेस बना लिया राजनीति में। जिहड़ी हुंदी सी ना कि संवेदनशीलता कि यार साडा मुल्क आ, साडा पंजाब आ, साडी स्टेट आ, साडे लोग ने, वो इन्हां च रहे ही नहीं। कॉरपोरेट की तुसीं जी हजूरी करते हो, कोई कॉरपोरेट तुहानूं इलैक्शन लड़ने पैसे दिंदा, किसान दे नहीं सकदा बेचारा। ਜੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੰਕੇਤ? मोहन भागवत ने वो इस देश के सब तो पावरफुल बंदे ने, प्रधानमंत्री मोदी तो भी पावरफुल। तो ओबीअसली कोई गल तो बाहर नहीं आएगी। वो जो गवर्नर तो उन्होंने सारे राज्यों चलाए हुए हैं कि कोई संविधानक अहुदे ते बैठा हुआ बंदा ये कहेगा कि डांगा नाल सीधे कर दो सारे कि RSS की शाखा जाके सिखते रहे ने मोहन भागवत तो मनोहर लाल खट्टर। पर एक CM की कुर्सी ते बैठा बंदा ये बयान दो, उन्होंने कौन जस्टिफाई करूगा? फिर किधर गई लोकतंत्र? फिर तो कह दो, फिर तो डिकलेयर कर दो ना कि लोकतंत्र है नहीं। डॉक्टर अंबेडकर तो बार बार ये कहते थे, उन्होंने तो ये गल कही कि अगर संविधान की कापी सिर्फ कापी बन के रहेगी, अगर संविधान मेरे लोगों के लिए नहीं आ तो मैनूं लगता है संविधान नूं अग ला देनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी खुद चले जाते भी साडे पुत्त मर गए यार, थोड़े ने, तुसीं कहने हो साडी स्टेट आ, तुसीं कहने हो साडा मुल्क आ, तुसीं कहने हो सिख साडे ने, पंजाबी साडे ने, लोग साडे ने, तो ਤੁਹਾਡਾ फर्ज बनता सी कि जाके उन्हां 'च बैठ के देखो। ये एटीट्यूड देश लिए खतरनाक आ। ये कहते हैं किसान देश लिए खतरनाक है। इंदिरा गांधी नूं भी लगता से आखिरी सच्चा है, नरेंद्र मोदी होरां नूं भी लग रहा होगा आखिरी सच्चा है। तो लोकतंत्र मोदी होरां करके नहीं, मोदी होर ही लोकतंत्र करके नहीं। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ? ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਡੀਕੋਡ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਡੀਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? देखो, देश शर्मसार किया इस घटना ने, और जिवें वो मावां रो रही ने बेचारियां, घर दे रो रहे ने, रोना आउंदा उन्हां नूं देख के, हर एक देशवासी रोया होएगा उन्हां मावां दे वैण देख के, पर लीडरां नूं शर्म नहीं आउंदी। और इहदे च दो गल्लां ने, एक गल तां कि ये घटना बारे पता कि किस तरह बिलां दे खिलाफ विरोध हो रहा हैगा, दूसरा एक जिहड़े चंभड़ाए हुए एक पोलीटिकल क्लास आ जिहड़ी पोलीटिकली चांभली हुई है, जां ताकत दे नशे च आ, जां उन्हां दे बच्चे आ जिहड़े, ये कोई पहली घटना नहीं है। ये वड्डे वड्डे लोगों के बच्चे आ जिहड़े किवें मर्सडीज़ दे अंदर वड्डियां वड्डियां कारां च रौंह् दिंदे ने, आम लोगों नूं कीड़े मकौड़े समझते हैं। तां कि इस लीडर दे मुंडे नूं ये पता नहीं सी ये गल आ, जां आपदे मुंडे नूं ये सिखाया होया सी। असल च सत्ता दी जिहड़ी शह आ, जो सत्ता दी शह हुंदी है ना किसी नूं, वो दिमाग खराब कर दिंदी है। कहंदे आ बाकी सारे नशे उतर जाते हैं, जिहड़ा सत्ता दा नशा ना वो दिमाग तो उतरदा नहीं गा। ये सत्ता दा नशा, वो सत्ता दे नशे ने बेनकाब किया उस लीडर के मुंडे नूं। शर्म आउणी चाहिदी आ वो लीडर नूं भी, उहदे मुंडे नूं भी। और वो बेचारे भोले भाले किसान विरोध कर रहे हैं, तुहाडा मन लो, विरोध करन दे लई तुसीं गिरफ्तार करवा सकते हो, पुलिस भेज सकते हो, वाटर कैनन चला सकते हो जे स्टेशन तुहानूं ऐ लगदा कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इहो जी तां कोई गल ही नहीं सी। तुहानूं शर्म नहीं आई कि तुसीं जाके गड्डी चढ़ाती ते उहदे नाल वो बेचारे बच्चे जिहड़े कोई 19 साल का, कोई 18 साल का, उन्हां दे घरां बारे कदे सोचा इन्हां ने? इस पूरे 600 तो वध किसान आपां नूं पता शहीद हो चुके अंदोलन के अंदर, वो उन्हां बारे कदे नहीं सोचा गया। ना ही ये घटना तो बाद सरकार ने जिस तरह की संवेदनशीलता दिखाउणी सी। एक ट्रेन हादसा होया सी, ट्रेन हादसे तो बाद लाल बहादुर शास्त्री वर्गे लोग अस्तीफा दे दिंदे सी अपने मंत्री पद तों। ये दौर वो आ गया कि पोलीटिकल बंदियां ने बिजनेस बना लिया राजनीति नूं। जिहड़ी हुंदी सी ना कि संवेदनशीलता कि यार साडा मुल्क आ, साडा पंजाब आ, साडी स्टेट आ, साडे लोग ने, वो इन्हां च रहे ही नहीं गा। मैं अक्सर कहना हुन्ना कि सानूं जिवें लगदा ना एक मेरा पंजाब आ, ये मेरा घर आ, बंदे दी एक फीलिंग हुंदी है उहदे बारे, इन्हां चों मेरा शब्द आउट हो चुक्या।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 0%, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਈ 100% ਤੁਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਇੰਨੇ ਭਾਰੂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜੇ। ਐਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੋ ਜੂ, ਰੱਬ ਹੀ ਹੋ ਜੂ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ, ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਸ਼ਰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 47 ਦੇ ਟਾਈਮ, ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। 47 ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਜਾੜੇ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਲੋਕ, 47 ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਡਿਸਐਸੋਸੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਧੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆਗਾ, ਜਿੰਨਾ 99% ਦਾ ਹੱਕ ਆ, 99 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਆ। ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਆ। ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਖੁਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਏ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ। ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੀਡਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ। ਯੋਗੀ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਜ, ਚਲੋ ਰਾਮ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਜ 'ਚ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਰਹੁੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ, ਯੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ, ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਜ ਆ? ਜਾਂ ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਜ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸੀਗੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸਲ ਰਾਮ ਰਾਜ ਉਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ, ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਘਟਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੁੰਡੇ, ਮਵਾਲੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ, ਨਕਸਲੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਂ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾਅਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਜੇ ਕਦੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਊਗਾ ਆ ਕੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਦੂ? 10,000 ਦੇ ਦੂ, 20 ਦੇ ਦੂ, ਲੱਖ ਦੇ ਦੂ, 2 ਲੱਖ ਦੇ ਦੂ, 5 ਦੇ ਦੂ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੂ।
ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਰਾਮਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਾਮਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਯੋਗੀ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾ ਹੋ। ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਰਾਮਰਾਜ ਆ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰਾਮਰਾਜ ਆ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਰਾਮਰਾਜ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਾਪਰ ਗਈ ਇਹ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਂਗਾ। ਆਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ 3 ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੀ ਸਟੇਟ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਨਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਲੋਕ ਤੱਕੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਬੰਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਅਨਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਤੋਂ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜਾਂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਏ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾੜੋ, ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾੜ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੂਗਾ? ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਲੋਕਤੰਤਰ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੋਂ, ਸਹੁੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਸਹੁੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਿਰਫ ਕਾਪੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਗਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਆਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ 'ਚ? ਪਰ ਆਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਆਸਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੋਈ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫਨੋਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਦੌਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਇਵੋਲਵ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫਨੋਮਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ, ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਹੋਰ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ 3600 ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜਿੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਾਇਮ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ, ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਰਹੇ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਏ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ, HSR ਬਣਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ।
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਸੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਨਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਓਗੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਦਾ 2-3 ਐਂਗਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਹਿਲਜੁਲ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲਾ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨਫਰੰਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਕਨਫਰੰਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕੋਈ ਹੱਲ-ਵੱਲ ਗੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗਵਰਨਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੋਖਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਪਊ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਪਊ, ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਪਊ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਪਊ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਾਕਈ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਫਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸਿਰੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ।